السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ قربانی کا وقت آ جائے تو سوچنا کیسا. بس 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 ایک بات بتا. بول. بیچ میں مت بولا کر، بات ذہن سے نکل جاتی ہے. یہ بتا، بچپن میں کبھی مجھے تھپڑ چھپڑ مارا ہے کسی غلطی پہ؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. جب بھی میں کہوں کہ میں تیری طرف کیوں کھنچتا چلا جاتا ہوں؟ اس لیے کہ تو بھی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میرا کتنا خیال رکھتا ہے. کوئی خیال ویال نہیں رکھتا میں. بچپن میں جو تو نے مجھ پر احسان کیے ہیں بس وہ اتارتا رہتا ہوں، اور کچھ نہیں. خان لالا، بابا آتا ہے انسپیکٹر کے ساتھ. اس کے ساتھ میں ایک آدمی بھی اور بچی بھی. ہر بات واپس آ کر جواب ضرور طلب کرتی ہے، تجھے معلوم ہے نا؟ کیا ہو گیا؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا بات کر رہی ہے؟ کیا بات کر رہی ہوں یہ چھوڑو، کس کی بات کر رہی ہوں یہ پوچھو. اوہ، تیرے باپ کی آخری ضد؟ آخری سے آخری کیوں؟ ہاں، جب ضد حد سے بڑھ جائے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. وہ لڑکی اچھی ہے، مگر خان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لڑکی وسیلہ ہے، وجہ نہیں. عطا بابا، عطا بخشاتی. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جب سے تو نے بندوق چھوڑ کر یہ تسبیح ہاتھ میں لی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے تو پہلی بار یہاں ہے. ہاں، اور شاید آخری بار. اللہ والا ہو گیا. کوئی خواب تو نہیں دیکھ لیا کہ تیرا بستر گول ہونے والا ہے دنیا سے؟ گولیات بستر تو سبھی کا گول ہونا ہے یہاں سے. آتی لالا سردار ہے یہاں کا. شاہ زمان، میرا رتبہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسے. گزرے وقت میں بڑے کام کیے ہیں اس نے میرے لیے.
ایک دفعہ تو میری زندگی بھی بچائی تھی، یاد ہے مجھے؟ بیٹھا تھا بخش. یہ کون ہے؟ عاشق. عاشق؟ اسے کیوں لایا یہاں؟ کل رات جنگ چھڑ گئی تھی دو عاشقوں میں. ایک عشق حقیقی میں گم تھا اور دوسرا عشق مجازی میں پاگل ہو رہا تھا. کل رات تو موسم بہت خراب تھا آتی. موسموں کے بدلتے تیور عاشقوں کو کبھی ہرا نہیں سکتے. کتنے مرے؟ دو لوگوں کی جنگ تھی، کتنے مریں گے؟ ایک. دو عاشقوں میں جنگ تھی گلہیات. کوئی گولی بھی چلے یا بس باتوں میں وقت ضائع کیا؟ جب دل سے دل کی لڑائی ہو تو کیا گولی چلتی ہے گلہیات؟ بول، رہتی ہے ہمت اس وقت گولی چلانے کی؟ بڑی گہری باتیں کرنے لگا ہے تو. ان باتوں کی ضرورت انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ موت کے قریب ہوتا ہے. تجھے ایک ایسے ہی انسان سے ملواتا ہوں. بہاری، جی خان لالا. اندر لے کر آ ناشتہ. چلا تھا بخش. مجھے بہاری بتا رہا تھا کہ وہ آدمی بہت پریشان ہے. پریشان تو یہاں ہر کوئی ہے لور. کوئی کسی کے آنے پر اور کوئی کسی کے جانے پر. ارے بچی بہت چھوٹی ہے. شکر کر بچی ہے. کیا ہے اگر بابا اس کی ماں کو اس کے حوالے کر دے؟ مر جائے گا پر ایسا کبھی نہیں کرے گا. عطا بخش آتی. بڑی اچھی اچھی باتیں کرنے لگ گیا ابھی عطا بخش آتی. میں نے سوچا کچھ اچھی باتیں تجھے بھی سنوا دوں. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ सांस चल रही है बस, खुद नहीं चल सकता. اللہ آپ کے کاموں میں آسانی پیدا فرمائے. आमीन. مرنے کی دعا دے رہا ہے یہ اور تو نے آمین کہہ دیا. اتنا اکتا گیا ہے تو ہم سے. مرنا تو سبھی کو ہے، لیکن مرنے سے پہلے کوئی ایسے نیک کام کر جائیں کہ بخشش کے دروازے کھل سکیں.
بس یہی دعا ہے. خیر جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کر لیں کیا؟ ہاں چل. اجازت. محبت رت جگے احساس خوشبو میرا دل میں تیرا دل اور تو سب کچھ فنا ہو جائے گا سب کچھ فنا ہو جائے گا ہاں عطا بخش، کون سا کام تھا جو مجھ سے مکمل کروانا ہے؟ اس لڑکی کی تلاش ہے. اس کی تلاش مجھ سے شروع ہوئی ہے یا ختم؟ خبر ملی ہے کہ یہ لڑکی تمہارے پاس آئی ہے. عطا بخش، تیری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو جواب میں گولی چلتی، لیکن سوال تو نے پوچھا ہے تو جھوٹ نہیں بولوں گا. لڑکی یہاں آئی تھی لیکن بھاگ گئی. بھاگ گئی؟ کیا مطلب؟ بھاگ گئی لیکن کہاں؟ بھاگنے والا اپنا ٹھکانہ بتا کر نہیں بھاگتا عطا بخش. ویسے حیرت کی بات ہے گلہاد، تمہاری قید سے وہ لڑکی بھاگ گئی؟ قیدی نہیں تھی وہ، میری مہمان تھی. وہ لڑکا جو شہر سے تمہارے پاس اکثر آیا کرتا تھا وہی چھوڑ کر گیا نا اسے تمہارے پاس؟ کیوں اتنے سوال کر رہا ہے تو عطا بخش؟ کیوں میری حیا کا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ لڑکی ایک بچی کی ماں ہے. کیوں؟ سوچ میں کیوں پڑ گئے ہو؟ ملا دو اس بچی کو اس کی ماں کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہی ایک نیکی تمہاری آخرت کو سنوارنے کے کام آ جائے. بہت دیر کر دی تو نے عطا بخش. بہت دیر کر دی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ دیر ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ کہیں خدا نخواستہ سے مار دیا گیا ہو؟ نہیں، مری نہیں ہے وہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے. پلیز، میری بیوی ہے وہ،
मुझे मिलवाते हैं उससे। देख जवान, ये इलाका दुश्मनियों के जहर से भरा पड़ा है। यहां से भागकर वो किसी दुश्मन के हाथ लगी होगी, और इस बात का पता भी उसी वक्त चलेगा जब कैदियों को रिहा करने का मैदान सजेगा। फिर भी मुझे अगर पता लगा तो बता दूंगा तुझे। और कोई खिदमत होता बख्श? नहीं, अब इजाजत दो। लड़की यहाँ से जिंदा नहीं जानी चाहिए लाला। ये गोली मैंने उठाई थी और अभी तक नाम नहीं लिखा। मुझे नाम लिखने दे लाला। प्यारी, उसे जिंदान से निकाल कर ला। फिर क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम लाला। इधर आ वापस। खान ने बुलाया है गांव में, चलो। नाश्ता करके आता हूँ। तेरा दिल और तू सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। सुनो, चलो अभी खान ने बुलाया ऊपर। अभी ये हुक्म है, बाद में पता नहीं क्या हुक्म होगा। चलो। मगर वो झूठ बोल रहा था। रिजवान, जो बात सच साबित हो चुकी हो, हमें उसे सच मानना ही पड़ता है। मगर मेरा दिल नहीं मानता। वैसे
अगर वो लड़का हमें मिल जाए तो उससे दोबारा बात हो सकती है। ढूंढने की कोशिश की थी उसको, लेकिन वो मिला नहीं। गर्मी हो गई है आज। इरफान काफी गुस्से में लग रहा था आज। तुम्हें कुछ पता है क्या हुआ है वहां पे? गाड़ी चलाने पे ध्यान दो, तुम्हें मैंने जिंदा सलामत वहां लेके जाना है। गाना लगा दूं? लंबा सफर है। ये अगर तुम्हें नहीं पसंद तो जरूरी नहीं है। तिलावत है तुम्हारी गाड़ी में? तिलावत नहीं, तिलावत होनी चाहिए गाड़ी में। मैं सीडी खरीद लेता हूँ, आगे कहीं रोक के गाड़ी है। रोकना नहीं, मुझे कुछ आयतें आती हैं, सुनाता हूं तुम्हें मैं पढ़ के। इंसान को ना ऐसे वक्त में अल्लाह को याद कर लेना चाहिए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे भी कुछ आयतें आती हैं, लेकिन वजू करके पढ़नी चाहिए। आगे मस्जिद आएगी, वहां रोक के वजू कर लेते हैं। रुकना नहीं, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। आदि बाबा, मेरा ख्याल है ये बच्ची को लेके यहाँ से चला जाए। जैसे ही कोई इत्तला हमारे पास आएगी हम इसको खबर कर देंगे। वहां जाके भी तो इंतजार ही करना है ना, बेहतर ये है कि यहाँ पे कर लूं। आदि बाबा आप समझाएं जरा इसको। तुम कैसे बाप हो यार, एक जिंदगी को तलाश करने में दूसरी गवा दोगे। यहाँ के मौसम बदलते रहते हैं, मासूम बच्ची है वो, नहीं सह पाएगी ये सब। जानता हूं मैं रिजवान, ये कबायली इलाका है, यहाँ के अपने अपने कानून हैं। एक दो दिन का मामला नहीं है, पता नहीं कब जरगा बैठेगा, फैसला होगा, फिर कैदियों का तबादला होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी ये भी नहीं पता कि जिन लोगों के पास लड़की है, आया उनका कोई कैदी भी इनके पास है या नहीं। और ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उसे मार दिया हो या किसी जानवर ने उसको। बिहारी, कहाँ रह गए वो लोग? आए क्यों नहीं अभी तक? खानाला सफर लंबा है, वक्त तो लगेगा। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, फैसला करना है मुझे। मेरी जिंदगी बहुत बेचैन हो गई है। जिस काम का अधूरापन तुझे चैन नहीं लेने दे रहा लाला, उसको पूरा कर दे। हुक्म तूने देना, अमर शाह जमान करेगा। एक बात बता, कितनी मोहब्बत करता है तू मुझसे? यही सवाल मैं करूं तो? जवाब दे मुझे, फिर सवाल करने की इजाजत भी दूंगा। तो फिर उसे मार दे लाल, जो मेरे दिल से तेरी मोहब्बत को खत्म कर रही है। कल भी तेरे लिए जान देता था, आने वाले कल में भी तो।
बस ये आज का फासला खत्म करते हैं। इस फासले ने मेरे दिल में घर बना लिया है शाहजमान। अब इसे गिराने की बात ना कर। फैसले फासलों को मिटाते हैं या बढ़ाते हैं, ये फैसला भी तू नहीं करने वाला। जिस दिन मैंने फैसला किया ना, तो सरदार मुझे बनना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सरदार तू ही रहे। जो लोग दुनिया को संवारने की फिक्र में रहते हैं, उनकी आखिरत अच्छी नहीं होती। आती बाबा, आप डराएं तो ना। मैंने आपको सारी कहानी सुना दी है। अगर इसके आने में देर ना होती तो ये गलती कभी नहीं होती। अभी भी वक्त है, संवार लो, संवार लो। आती बाबा, मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा। बस आप उससे कहें कि बच्ची को लेके यहां से चला जाए, बच्ची को छोड़कर फिर वापस आ जाए। जब भी मेरी नजर उस मासूम पर पड़ती है तो अपनी ही नजरों में गिर जाता हूं मैं। क्या फैसला किया तुमने? फैसला तो घर से निकलते वक्त कर लिया था। उस फैसले के पूरे होने का वक्त नहीं आया अभी, इसलिए बच्ची की जान पर रहम खाओ और घर वापस चले जाओ। एक बार बस उसको उसकी माँ से मिला दो, फिर चला जाऊंगा। और माँ है कहाँ? मेरे इंतजार में। देखो रिजवान, इंतजार कभी वक्त की कैद नहीं होता, मंजूरी होती है। और एक बार ये मंजूरी हो जाए तब ये इंतजार खत्म होता है। इधर किधर जा रहे हैं? लंबा सफर है, बाथरूम जा रहा हूँ। पानी कम पिया करो ना, प्यास लगती है। हाँ, खान का हुक्म है, तुम्हें जिंदा सलामत वहां पहुंचाना है। अगर चालाकी करने की कोशिश की तो मुझे खान की हुक्म अदूली करना पड़ेगी। मैंने क्या कर लेना है? मैंने क्या करना है? यहाँ पे आ रहा हूँ तो ठीक है।
ये क्या कर रही है? मौर्य वो कॉलेज की एक दोस्त से बात करने की कोशिश कर रही थी। हो गई? नहीं। चल छोड़ इसे, मेरे साथ आ। ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? लड़की रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? तो कन्फ्यूजन है। हान का फोन आया था। चेक पोस्ट तक कब पहुंचेंगे हम? बताना होता है ना वहां। शाम तक। जल्दी कर। आ रहा हूं ना, आ रहा हूं। जल्दी आ। टिश्यू निकालो गाड़ी से। मौर्य, इसे क्यों खड़ी हो? सब खैरियत है? खून होने वाला है। खून? किसका खून? उस लड़की का क्या? उस लड़की की वजह से। उस लड़की की वजह से किसका? दोनों में से किसी एक का। कौन दोनों? शाहजमान कहता है कि उस लड़की को भागने की सजा मिलनी चाहिए। तेरा आशिक बाप या तो शाहजमान को मार देगा या अपनी कुर्बानी दे देगा। तुझे कैसे पता ये सब? मैंने बातें सुनी हैं उनकी। अब क्या होगा मौर्य? सुन, शहर में तेरी कोई एतबार वाली दोस्त है? एतबार वाली दोस्त? लेकिन क्यों? सवाल मत कर, जो पूछा है उसका जवाब दे। मैंने ऐसे जाने का कभी सोचा नहीं मौर्य। तो अब सोच ले। रात तक का टाइम है तेरे पास। कुछ खाओगे? नहीं। खा लो, तुम्हें भी भूख लगी होगी। कुर्बानी की ईद का पता है? क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं, लोगों को मिलते हैं। और क्या? नमाज से पहले कुछ खाते पीते हैं। गाड़ी चलाओ। इसे रखो, गाड़ी चलाओ। रख दिया है, डेड हो गई है बैटरी। गाड़ी चला।